प्लेयर जाते जरूर ने सिर्फ नक बचाने के लिए साडा देश भेज दिंदा है ओलंपिक दे विच, लेकिन उन्हां दा कोई खास योगदान नहीं हुंदा ओलंपिक दे विच। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति साडे देश दे वल्लों कीती जांदी है, क्योंकि इन्ने वैल ट्रेनड साडे प्लेयर्स नहीं हुंदे कि वो जाके उत्थे मैडल जित सकण। तुसीं देख रहे हो साडे देश का दिखांत है, साडे देश के नैशनल ते इंटरनैशनल पद्धर तक के खिलाड़ी पिछे हर एक चैनल के उपर सोशल मीडिया के उपर खबरां नशर होईयां सी, दिहाड़ी करते दिखे जा रहे हैं। सत श्री अकाल, मैं लकी मान ते तुसीं देख रहे हो शब्दां दी ताकत दा एवन मीडिया। अज आपां गल करांगे जी ओलंपिक दी, क्योंकि पूरी दुनिया दे विच अज ओलंपिक दा खुमार सिर चढ़ के बोल रहा है। जिस पासे भी देखो, जेकर कोई खेड की गल कर रहा तो ओलंपिक की गल कर रहा। ओलंपिक की गल किन्ने मैडल किस देश ने जिते, किन्ने गोल्ड जिते, किन्ने सिल्वर जिते ते किन्ने ब्रॉन्ज जिते। गल करिए तो हर पासे बाजार गर्म है जी, तो सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक का। सो हुण आपां भी गल करिए अज ओलंपिक की। ओलंपिक की गल करन तो पहलां ये सानूं जान लेना चाहिए कि ओलंपिक का आयोजन क्यों किया जाता है। सो उहदा कारण है जी, क्योंकि दुनिया दे विच जेकर भाईचारक सांझ बनाउणी है तो खेडां सब तो महत्वपूर्ण साधन ने। खेडां ही साडे लोकां नूं, एक समाज नूं जां एक देश नूं दूजे देश के नेड़े लैके आउंदे ने। सो ये कारण है कि लोकां दे विच एकता, लोकां दे विच भाईचारक सांझ बनाउण लई ते लोकां नूं एक दूजे दे नेड़े लिआउण दे लई पूरी दुनिया के देश रल के ओलंपिक का आयोजन करते हैं, जिथे पूरी दुनिया के चुनिंदा एथलीट आके परफॉर्म करते हैं, अपने देश को रिप्रजेंट करते हैं। सो हुण गल करिए इस साल के ओलंपिक की। सो इस साल के ओलंपिक दे विच भी पूरी दुनिया के खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, पूरी दुनिया के काफले, हर एक देश का काफला, खिलाड़ियों का काफला पहुंचा, अपने देश को रिप्रजेंट कर रहा, अपने देश लई मैडल जितने के लिए दूजे देशों के नाल उन्होंने टक्कर दे रहा है। खिडारी पूरी जोर जमाइश कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, तां जो उन्हों का देश मैडल टैली दे विच उपर चला जाए। जे हुण गल करिए साडे देश भारत की, साडे देश भारत वालों भी 127 खिडारियों का एक काफला, जी हाँ, जिहदे विच 2 खिडारी रिजर्व भी ने, 127 खिडारियों का काफला ओलंपिक दे लई पुज्जिया सी साडे देश नूं रिप्रजेंट करन लई। बड़े दुखांत की गल है वैसे जी, क्योंकि 135 तो 140 करोड़ की आबादी का देश, उस दे विच सिर्फ और सिर्फ 127 प्लेयर इस तरह के ने जिहड़े साडे देश नूं वर्ल्ड लैवल ते जाके रिप्रजेंट कर सकते हैं, दूसरे दुनिया के लोगों के नाल, दूसरे दुनिया के प्लेयर्स के नाल जाके कंपीटीशन फेस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 127 प्लेयर्स। हुण जे इन्हां 127 प्लेयर्स की गल करिए तो हुण तक इन्होंने जिन्ने प्लेयर्स ने अपने कंपीटीशन लड़े ने, उन्हां दे विच सिर्फ और सिर्फ 7 मैडल साडे देश नूं मिले ने। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 7 मैडल, जिन्हां दे विचों 1 मैडल गोल्ड भी है, 2 मैडल सिल्वर दे ते 4 ब्रॉन्ज मिले ने। जो गोल्ड की गल कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा साडे जैवलिन थ्रोअर, उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तो बाद जदों कि गोल्ड मैडल इंडिविजुअल जितया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जेकर टोटल गल करिए ओलंपिक की, जो तो ओलंपिक गेम्स शुरू हुई सी, इंडिया ने हुण तक सिर्फ 10 गोल्ड मैडल जिते ने जी। जेकर टोटल मैडल्स की गल करिए तो सिर्फ 35 मैडल। जेकर सिर्फ कले गोल्ड की गल करिए, उन्हां दे विचों 8 गोल्ड मैडल हुण तक इंडिया की हॉकी टीम ने जिते ने, जो कि शुरू के ओलंपिक गेम्स के विच सरदारी सी हाकी की। सो इस तरह की भी गल करांगे। हुण इस ओलंपिक की गल करिए, जैवलिन थ्रोअर गोल्ड मैडल लैके आए ने। उस तो पहला एक इंडिविजुअल गेम के विच गोल्ड मैडल जितने वाले सी अभिनव बिंद्रा, इंडियन शूटर, जिन्होंने 2008 के ओलंपिक के विच गोल्ड जितया सी। हुण गल करिए 8 गोल्ड मैडल की साडी हाकी टीम की, जिन्हों ने इस बार भी ब्रॉन्ज मैडल जितया। वो हाकी टीम जिसने 8 गोल्ड जिते सी, लेकिन निगार वाल चली गई सी, फिर तो थोड़ी जी पटरी तो उपर आउण लगी आ। उहदा कारण की है जी? कारण है साडे देश दीआं सरकारां दे वल्लों खेडां दे प्रति उदासीन रवैया। जी बिल्कुल सही गल कर रहे हैं, खेडां प्रति साडियां सरकारां बिल्कुल उदासीन ने। किसी भी गेम दे विच पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर नूं कोई ज़्यादा बहुता प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, जां उन्हां दा फ्यूचर सिक्योर नहीं किया जा सरकार दे वल्लों भी। प्लेयर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सनट्रेट करना गेम्स के उपर, तां जो वध तो वध मैडल साडे देश की झोली दे विच आ जाण। हुण हॉकी की गल करिए जी, जो कि ब्रॉन्ज मैडल लैके वापस आई है, इंडिया वापस परत चुकी है। इस हॉकी नूं, क्योंकि सब तो ज़्यादा उम्मीदां हॉकी तो होंदियां ने, ये 8 गोल्ड भी लै चुके हैं पहला। इस हॉकी टीम नूं जो ओलंपिक दे लई क्वालीफाई कीती सी, स्पॉन्सरशिप साडे देश की सरकार वालों नहीं दिती गई। भाव उत्थे जाण दा खर्चा भी इन्हां नूं अपने तौर पर करना पैना सी। जेकर आंध्रा प्रदेश के CM
ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ ਜੀ। ਪਲੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਾਂ USA ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਡਲ 골ਡ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਚਾਈਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 12.5 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 46ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 1 골ਡ 2 ਸਿਲਵਰ ਤੇ 4 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਲੈਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਲੇਅਰ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਡਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜੋ ਪਲੇਅਰਸ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ 50 ਜਾਂ 100 ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ? ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ, ਅੱਛੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। IPL ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੇ
ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੇਮ ਨੂੰ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 11 ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 7 ਮੈਡਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 1 ਗੋਲਡ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਵੱਈਆ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਕੋਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ, ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਪਲੇਅਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਾਕੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਸ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।